آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18 سے لے کر 19 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اخرج، تو نکل جا، منہا، اس سے، مذءوما، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا، لمن، البتہ جو، تابعہ کا، پیروی کرے گا تیری، منہم، ان میں سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھروں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، تم سب سے۔ یعنی اکثر آدمی ناشکرے ہوں گے تو ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ انجام کار انہی تھوڑے وفاداروں کے لیے کامیابی اور فلاح ہوگی، اور ناشکروں کی کثرت دوزخ کی نظر ہو جائے گی۔ گویا اس طرح واضح کر دیا جائے گا کہ جنود الشیطان کی اس قدر کثرت بھی خلیفۃ اللہ کے قلیل التعداد لشکر کو مغلوب و مقہور نہیں کر سکی۔ یہ سب گفتگو شیطان کے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پر ہوئی۔ ابلیس کی اس گستاخانہ گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ جنت میں تیرے جیسے متکبر، سرکش اور نافرمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو تیرے گھیرے میں آ جائیں گے وہ سب جہنم میں تیرے ساتھی ہوں گے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اسکن، رہو، انت، تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، فکلا، پس دونوں کھاؤ، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فکلا من حیث شئتما، اور کھاؤ جہاں سے چاہو اور جو چیز چاہو، لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر ایسا کرو گے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے، فتکونا من الظالمین، تو ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، باقی جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور جتنا چاہے استعمال کرو۔ جس درخت سے منع کیا گیا تھا وہ کون سا درخت تھا، اس کی تصریح قرآن پاک یا حدیث میں نہیں ملتی، البتہ تورات میں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں۔ اس کو انجیر کا درخت بھی کہا گیا ہے، بعض نے گندم کا پودا بھی کہا اور بعض نے انگور کہا۔ بعض فرماتے ہیں کہ بائبل کی روایت کے مطابق اس درخت سے مراد خیر و شر کی پہچان کا درخت ہے۔ بہرحال کوئی بھی درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا، اور فرمایا اگر قریب جاؤ گے تو ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے،
आदम हवा को इजाज़त थी कि बिला रोक टोक जो चाहे खाएं पिएं बजुज़ एक मुअय्यन दरख्त के जिसका खाना उनकी बहती ज़िंदगी और इस्तेदाद के मुनासिब न था। उसे फरमा दिया कि उसके पास ना जाना वरना नुकसान उठाओगे। मेरे नज़दीक यहाँ फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन का तर्जमा अगर यूँ किया जाता तो ज़्यादा मौज़ू होता, फिर हो जाओगे तुम नुकसान उठाने वालों में से। जुल्म के माने नुकसान और कमी कोताही के आते हैं। इबलीस को तो अल्लाह ताला जल्ल शाअनु जन्नत से निकाल दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से फरमाया कि ये जन्नत तुम्हारा मस्कन है, यहाँ से जो चाहो और जितना चाहो खाओ पियो, अलबत्ता इस एक दरख्त के करीब भी ना फटकना। ये दरख्त कौन सा था उसकी सराहत नहीं की गई और ना उसकी ज़रूरत थी। इस हुक्म से मकसूद सिर्फ आदम हवा अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी कि वो कहाँ तक अल्लाह ताला जल्ल शाअनु का हुक्म बजा लाते हैं। और शैतान जो अपनी छाती पर हाथ मार कर कहता है कि मैं आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद को गुमराह करके छोड़ूंगा, क्या ये उसकी चालों में आते हैं या नहीं। रहायश के लिए मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शुमार होता है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत रहायश का मसला दुनिया के हर मुल्क के लिए परेशान कुल मसला बना हुआ है, जिसके लिए बड़े बड़े मंसूबे तैयार होते हैं, मगर पूरी दुनिया में इस मसला पर काबू नहीं पाया जा सका। अव्वलीन इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के साथ ही उसकी रहायश और दीगर ज़रूरियात का मसला दरपेश हुआ तो अल्लाह ताला जल्ल शाअनु ने सबसे पहले आपकी रहायश का बंदोबस्त किया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो। सूरत ताहा में अल्लाह ताला जल्ल शाअनु ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए 4 चीज़ों का जिक्र फरमाया है कि तुम जन्नत में रहो, वहाँ तुम्हारे लिए आसाइशें होगी। इन्ना लका अल्ला तजुआ फीहा वला तारा वन्नका ला तज़मऊ फीहा वला तज़हा कि वहाँ तुम्हें न भूख की फिक्र होगी और न तुम नंगे रहोगे, न प्यास सताएगी न धूप। गोया दूसरे अल्फाज में अल्लाह ताला जल्ल शाअनुहु ने इंसान की बुनियादी ज़रूरियात खुराक, लिबास, पानी और मकान का इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह ताला जल्ल शाअनुहु ने इंसानी तख्लीक के साथ ही इनका जिक्र करके इन चीज़ों को इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल कर लिया। अब इन चारों चीज़ों के अलावा बुनियादी ज़रूरियात में तालीम और सेहत को भी शामिल कर लिया गया है। दरअसल बुनियादी ज़रूरियात की अदम फ़राहमी की ज़िम्मेदारी बहुत हद तक साहिबान इक़्तिदार पर आयद होती है। जब तक दौलत की तकसीम सही तरीके से नहीं होगी ये मसला बाकी रहेगा। कदीम ज़माने से दुनिया में मलूकियत का दौर दौरा रहा है, ये डिक्टेटरशिप मुसल्लत रही है, जिसकी वजह से वसाइल की तकसीम सही नहीं हो सकी। बाद लोग ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा वसाइल होते हैं, मगर लोगों की अक्सरियत मसाइब का शिकार रहती है। लोग आराम तलबी और गलत उमूर में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लौलाब उनका दिल पसंद मशगला है, लिहाजा जिनके पास वसाइल हैं वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात तकमील में लगे रहते हैं और दूसरों के हुकूक का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तबकात की तफावत की खलीज वसी से वसी तर होती चली जाती है। या अल्लाह हमको अपने इताअत गुजार और फर्माबरदार बंदों में शामिल फरमा लीजिए और तकब्बर और बड़ाई जो शैतानी खसलत है इससे हमारे क़ुलूब को पाक फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें जो सीधा रास्ता आपने और आपके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बतला दिया है इस पर हमें चलना और इसी पर हमें मरना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह इब्लीस के इंजाम से हमें इबरत नसीब फरमाइए और अपनी रहमत से हमें अपनी पनाह में ले लीजिए। या अल्लाह तकब्बुर, गुरूर, अनानियत, हसद जो शैतानी खसलतें हैं इनसे हमारे क़ुलूब को पाक रखिए और नाफरमानी से बचा लीजिए।
شیطانی فریب کو ہم پر نہ چلنے دیجیے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما دیجیے کہ ہم ملعون ابلیس کو اپنا قدیمی دشمن سمجھیں اور اس کے بہکانے اور فریب میں نہ آئیں۔ یا اللہ آپ بے شک ابلیس لعین اور اس کے پیرووں کو جہنم میں بھر دیں گے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لیجیے اور اپنی رضا کے مقام جنت کے راستہ پر چلنا نصیب فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔